सॉन्ग रिलीज होने के बाद ना लोग इतने खुश हैं, मानना पड़ेगा यार। जो दुर्गा पूजा होता है ना, ये बंगालियों के लिए इमोशन होता है, जैसे हम बिहारियों के लिए एक छठ पूजा इमोशन होता है, घर लौटने का, अपना एक त्योहार गर्व से मनाने का। ये रहा काउंटडाउन स्टार्टिंग। রাজস্থানের একটা ব্যাপার নিয়ে এখানে থিমটা হবে। বীরত্ব আর সাহসিকতা আছে গৌরব গাথায়, সাক্ষী আছে জহর ব্রত ইতিহাসের পাতায়। टाइम अभी दुर्गा पूजा का चल रहा है और दुर्गा पूजा में छोड़ गया। सबसे पहले ये बता दूं, ये हेयर ऐसे हुई है कि मैं आ रहा था ना, रास्ते में बारिश बहुत तेज हो रही थी। समय दुर्गा पूजा का चल रहा है, अभी आने में भी टाइम है, चल भी नहीं रहा है। लेकिन पांडालों की इनॉग्रेशन जो खूटी पूजा होती है, सबसे पहली प्रक्रिया पांडाल बनाने की स्टार्टिंग, वो बहुत सारी पांडालों की कंप्लीट करी जा चुकी है। लेकिन अभी भी कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे पांडाल्स हैं जिनके खूटी पूजा ये सारी चीज़ें बाकी रह गई हैं अभी, और अभी धीरे धीरे कंप्लीट करी जा रही है। और आज अभी मैं हूँ सोदपुर में लोकेटेड पानशिला ठाकुरबाड़ी में। ये रहा वो क्लब जहाँ पर आज मैं आया हूँ, और आज दिन में इस पांडाल का खूटी पूजा कर दिया जा चुका है। लेकिन अभी शाम के टाइम में जो बैनर और जो थीम सॉन्ग इनोग्रेट होगा, उस चीज़ को आपके साथ शेयर करना। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्या थीम होने वाला है, कैसे इस लोकेशन पर आप पहुँचोगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो शुरू करते हैं यार। आज पहली बार मैं बारिश के टाइम में छाता लेके नहीं निकला था, धूप इतना था, शाम के टाइम में वीडियो बनाने निकला था। और अभी देख रहे हो बारिश, और ये टोटो की सीट भी भीगी हुई है। बारिश में फंस गए हम लोग। देखो कौन से स्टाइल में मैं बैठा हूँ, ऐसे बैठा हूँ टोटो में, बहुत। और आज इस बैनर इनॉग्रेशन के टाइम पर कॉल करके हमें बुलाया गया था, और ये सामने रहा पानशिला ठाकुरबाड़ी। यहाँ पाने के लिए सबसे पहले आपको तो लोकेशन बता दूँ आना कैसे है। सोदपुर या बड़ा स्टेशन, दोनों जगह पर उतरोगे ना, दोनों से सेम डिस्टेंस पड़ेगी। आप इजीली मेरे मतलब डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इजीली इस गूगल मैप पर पहुँच सकते हो। सो चलिए अब आगे की प्रक्रिया आपको बताते हैं और शेयर करते चलते हैं आज की इस पांडाल की थीम्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें। ये है खूटी पूजा की वो पोल पूजा, जो पोल पूजा में ये बांस गाड़ी जाती हैं पूजा करके। ये है खूटी पूजा का, ये दिन में कंप्लीट करा गया था। इस बैनर लॉन्च और थीम सॉन्ग लॉन्च होने से पहले ना, यहाँ पर दोपहर के टाइम में खूटी पूजा हुआ था, और उससे भी पहले यहाँ पर रक्तदान शिविर यानी कैंप लगाया गया था, जो कि दिन के टाइम में कंप्लीट करा गया। और मुझे जब शाम को पता चला तो मैं शाम के टाइम में यहाँ पर थीम लॉन्च और आपका थीम सॉन्ग लॉन्च के टाइम पर यहाँ पर आया हूँ, जो कि कुछ देर में इस स्क्रीन पर दिखना स्टार्ट हो जाएगी। और लोगों की भीड़ तो बहुत ही ज़्यादा है ये थीम लॉन्चिंग देखने के लिए और थीम सॉन्ग को सुनने के लिए। और बाकी सारे के सारे हमारे यूट्यूबर्स भाई भी आए हुए हैं। ये रहा हमारा अर्पण भाई, जिसको थोड़ा कुछ और भी चीज़ का प्रेशर लगा पड़ा है, अभी थोड़ा दिक्कत है, बस भाई सही रहे। आप सब मैं बहुत मेहनत करूँगा, बस थोड़ी देर और थोड़ी देर के अंदर ही अब यहाँ पर सारे जो चीफ गेस्ट के तौर पर लोग बुलाए गए हैं वो स्टेज पर दिखेंगे। और उसके बाद थोड़ी देर में इस जो बैनर का उद्घाटन होना है वो इस स्क्रीन पर स्टार्ट होगा, और उसके बाद आप उस स्क्रीन पर खुद ही देख लोगे यार क्या मतलब होने वाला है। और थीम के बारे में तो नॉर्मली जो यहाँ के थीम मेकर हैं उनके मुंह से आपने सुना ही कि क्या होने वाला है यहाँ पर। बैनर उद्घाटन का ठीक टाइम स्टार्ट होने वाला है, और ये रहा काउंटडाउन स्टार्टिंग। রাজস্বিক দৃষ্টি এই জন্য এক ভালোবাসার উন্মোচন হলো আজকে। আমরা দেখলাম যে পানশিলা ঠাকুর বাড়ির সেই ব্যানার উন্মোচন পর্ব, আর সেই ব্যানার উন্মোচন পর্বে সেই মুহূর্তের সাক্ষী থাকলেন আপনারা প্রত্যেকে। আর এই মুহূর্তে আমরা চলে যাব ঠিক তারপরেই সেই কাঙ্ক্ষিত সেই চিরাচরিত মুহূর্ত, যে মুহূর্তের জন্য এতক্ষণ ধরে আপনারা অধীর আগ্রহে এই বৃষ্টি উপেক্ষা করেও এসে বসেছিলেন আমাদের প্রত্যেকের মাঝে। ये हुआ उद्घाटन बैनर का, और पानशिला ठाकुरबाड़ी में
राजसिक दृष्टि इस बार का ये थीम नेम होने वाला है। और ये रहा ये बैनर, और भीड़ देखने के लिए, इस बैनर और थीम सॉन्ग को सुनने के लिए लोगों की भीड़ देखने पूरे बड़े, ये लाइट्स इसलिए बंद की गई है क्योंकि यहाँ पर लाइट्स के कारण इस साइड लोगों को देखना मुश्किल होता, इसलिए यहाँ पर लाइट्स बंद करी गई है और लोग बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि दिख कम रहे हैं। अब इसके बाद एक थीम सॉन्ग जो कि इस बैनर पर बनाया गया है उसको रिलीज करा जाएगा প্রত্যেকে। আর এই মুহূর্তে আমরা চলে যাব ঠিক তারপরে সেই কাঙ্ক্ষিত, সেই চিরাচরিত মুহূর্ত, যে মুহূর্তের জন্য এতক্ষণ ধরে আপনারা অধীর আগ্রহে এই বৃষ্টি উপেক্ষা করেও এসে বসেছিলেন আমাদের প্রত্যেকের মাঝে। সোজাসুজি প্রবেশ করব আমাদের থিম সঙ্গে, যেটি রচনা করেছেন শুভেন্দু আচার্য, সুর করেছেন অভিক মুখার্জি, গেয়েছেন শুভশ্রী। So ladies and gentlemen, raise your hands together. জোরে করতালি চাইবো থিম সং। কিছু সময় অপেক্ষা, একটু কাউন্টডাউন, তারপরেই কিন্তু প্লে হয়ে যাবে আপনাদের প্রত্যেকের কাছে। Let's go! বীরত্ব আর সাহসিকতা আছে গৌরব গাথায়, সাক্ষী আছে জহর ব্রত ইতিহাসের পাতায়। বীরত্ব আর সাহসিকতা আছে গৌরব গাথায়, সাক্ষী আছে জহর ব্রত ইতিহাসের পাতায়। ঐতিহ্যকে ফিরে দেখার হবে অনুভব, রাজসিক দৃষ্টিতে হবে এবারে উৎসব রে। পানশিলা ঠাকুর বাড়ি এক নাম পরম্পরা, ৭৫ বছরের পুজোয় আমন্ত্রণ সভা। পানশিলা ঠাকুর বাড়ি এক নাম পরম্পরা, ৭৫ বছরের পুজোয় আমন্ত্রণ সভা। শরতের আগমনী বেজে ওঠে সুরে, পানশিলা ঠাকুর বাড়ি হৃদয় জুড়ে। শরতের আগমনী বেজে ওঠে সুরে, পানশিলা ঠাকুর বাড়ি হৃদয় জুড়ে। ভরসায় হাতে হাত, উৎসাহে মন, ৭৫ বছরের এই পুজো উদযাপন। ভাবনার চমকে এবার জিতবে শিরোপা সেরার, মানুষের ভালোবাসা সবার আশা এই পুজোর প্রাণ রে। পানশিলা ঠাকুর বাড়ি এক নাম পরম্পরা, ৭৫ বছরের পুজোয় আমন্ত্রণ সভা। পানশিলা ঠাকুর বাড়ি এক নাম পরম্পরা, ৭৫ বছরের পুজোয় আমন্ত্রণ সভা। পানশিলা ঠাকুর বাড়ি এক নাম পরম্পরা, ৭৫ বছরের পুজোয় আমন্ত্রণ সভা।
জেগে ঠাকুর দেখা যায়, অঞ্জলি সিঁদুর খেলায়, বিজয়ার বিদায় বেলায়, প্যান্ডেলে আড্ডাতে সবাই। আমার বছর পরে মা এসেছে নিজের ঘরে, আনন্দের দিন গোনা। সবাইকে দেখো, শান্তিতে সুখে রেখো, এইটুকুই প্রার্থনা। সবে উৎসবে জমিয়ে পুজো হবে, পাঁচশিলা ঠাকুর বাড়ি। আবেগে পচা চড়ে, রাজসের দৃষ্টি ধরে, ইতিহাস দেখছে বাড়ি। সবে উৎসবে জমিয়ে পুজো হবে, পাঁচশিলা ঠাকুর বাড়ি। আবেগে পচা চড়ে, রাজসের দৃষ্টি ধরে, ইতিহাস দেখছে বাড়ি। পাঁচশিলা ঠাকুর বাড়ি। ইতিহাস দেখছে বাড়ি। পাঁচশিলা ঠাকুর বাড়ির জন্য আরেকবার বলো দুর্গা মাইকে, আরেকবার বলো দুর্গা মাইকে, বলো দুর্গা মাইকে। পাঁচশিলা ঠাকুর বাড়ি, পাঁচশিলা ঠাকুর বাড়ি। তবে থিম সং থেকে আরেকবার শোনা যেতে পারে, কিন্তু আপনারা তো সবাই মুঠো ফোনে বন্দি। সর্বোপরি আপনাদের জন্যই হলো, কারণ আমাদের খালি লোকাল লোক না, অনেক বাইরে থেকে লোক ওই খুঁটি পুজোটাও দেখতে এসছে। একটা রক্তদানের মধ্য দিয়ে, তারপরে একটি গাছ একটি প্রাণ, এই বার্তা পৌঁছে দিয়েছি, বৃক্ষরোপণ, সাথে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, মানে সব মিলিয়ে একটা কম্প্যাক্ট প্রোগ্রাম হচ্ছে। সোদপুরের মধ্যে এত সুন্দর পুজো করে কেমন লাগছে আপনাদের? আমাদের তো খুব ভালোই লাগছে, কারণ এখনও পুজো বলতে পারেন যে সবেমাত্র একটা বাড়ি তৈরি হচ্ছে, মানে ভিত পুজো যাকে বলে, তাতেই যদি এই সাড়া পাই, তারপর তো আপনার ধরুন মহালয়া থেকে যখন, মহালয়ার পর থেকে যখন ওপেনিংটা হবে, দশমী একাদশী, তখন তো মানে ভাবাই যাচ্ছে না ওই দিন অবধি কী করে এত রাত ধরে রাখবো। এবং সবটাই আমরা আরও বেশি আশা পাচ্ছি যে পার্থদা যখন আমাদের সঙ্গে আছে, পার্থ মাইতি, ওকে আমরা বলতে পারেন হাইজ্যাক করেছি এবছর। থিম সম্পর্কে কি বলতে চান? থিম সম্পর্কে উনি অনেকটাই বলবেন, আমি খালি এইটুকুই বলতে চাই যে যেই থিমটা হবে একটা মানে একটা সুন্দর একটা থিম, মানে আগে কখনো এখানে হয়নি, এবং চিন্তাধারাটা একেবারেই আলাদা, একটা রাজস্থানের একটা ব্যাপার নিয়ে এখানে থিমটা হবে। এবং এটা মনে হয় আমার পাশে শিল্পী আছে, উনি আরও ভালো বলবেন উনি কী করতে চান, আপনারা তার থেকেই শুনে নেন। আচ্ছা, কি বলতে যাও? প্রথমে নমস্কার, আপনাদের চ্যানেলের প্রতি দর্শককে আমার আগাম শারদীয়া প্রীতি শুভেচ্ছা অভিনন্দন। এবছর পাঁচশিলা ঠাকুরবাড়ির 75তম বর্ষের থিমের নাম হচ্ছে রাজস্বিক দৃষ্টি। একটা রাজস্থানী ঘরানায় কাজ হচ্ছে, একটা রাজমহল আপনারা দেখতে পারবেন। রাজমহল শুধু না, আমি রাজমহল 3টে সেপারেশন ভাগে ভাগ করেছি। প্রথমে রাজমহল দেখবে, একটা জোনে গিয়ে মানুষ ধরেন একটা কালারে যাবে, ভেতরে গিয়ে শীষমহল দেখবে। মানে রাজস্থানী টোটাল ফ্লেভারটাকে আমি একটা জায়গায় প্লেসমেন্ট করছি। শুধু তাই নয়, এখানে রাজস্থান থেকে, রাজস্থান জানেন যে কাঠপুর দিয়ে একটা নাচ হয়, সেই কাঠপুরটা অবলুপ্ত প্রায়, সেই শিল্পটাকে আমি এখানে তুলে ধরছি। মানে শীষমোহর যে কথাটা তুমি বললে, মানে কাছের ব্যবহার এখানে করা হবে, তাই তো? একদম অ্যাক্রিলিক মিররের কাজ, ভেতরটাই অ্যাক্রিলিক মিররের। প্যান্ডেলের কাজ এখানে কবে থেকে শুরু হবে? আমার প্যান্ডেলের কাজ বলতে, যদি স্ট্রাকচারের কাজ বলে না, 2-4 দিনের মধ্যে শুরু হয়ে যাবে। ইন হাউস কাজ তো 6 মাস ধরে চলছে। আর এই বাসের কাজ আমরা কবে থেকে করতে পারবো? 2-4 দিনের মধ্যে শুরু হয়ে যাবে। শুরু হতে পারে। আর প্রতিমা নিয়ে যদি কিছু প্রতিমা নিয়ে ভবদার সঙ্গে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন ভবতোষ সুতার, আমার খুব প্রিয় শিল্পী। ওনার সান্নিধ্যে থাকা এক শিল্পী সুকান্ত রায়, এই কলকাতারও লাস্ট ইয়ারে দমদম পার্ক সার্বজনীন ঠাকুর বানিয়েছিলেন। উনি ভবদার অনেকগুলো ঠাকুরে ওনার সহযোগিতা আছে, তো উনি আমার ঠাকুরটা বানাচ্ছেন, মানে পাঁচশিলা ঠাকুরবাড়ির ঠাকুর বানাচ্ছেন। শুধু এটুকু বলতে পারি, রাজস্থানী ঘরানা ঠাকুর হচ্ছে, ঠাকুরটা মেটালিক গোচরের কালার হবে। আচ্ছা, দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বার্তা? দর্শকদের উদ্দেশ্যে একটি বার্তা তো নয়, আমি আহ্বান করছি যে আমার পুজোয় গত বছর আপনারা এসেছিলেন, বহু দীর্ঘদিন লাইন ধরে আপনি মনোয় বেনারস দেখেছেন, লাস্টে জানেন যে একটু পুজো ছিল। তো আমারও দায়িত্ব করছে এই পাঁচশিলার ক্ষেত্রে, কারণ পাঁচশিলা ঠাকুরবাড়ি প্রথম থিমের পুজো করছে, প্রথম একটা নতুন উদ্যোগে এগোনো, মানে সেই জায়গা থেকে দায়িত্ব আমার উপরে। তো বাড়তি একটা চাপ তো আছেই, সেই চাপটা নিচ্ছি, নিয়ে কাজ করছি, চেষ্টা করছি না বৃহৎ একটা জিনিস ভাড়া করার। তাহলে এখানে মাঠটাই 50, তার সঙ্গে রাস্তা, পাঁচশিলা ঠাকুরবাড়ির ওয়াল, সব মিলে একটা বড় ইনস্টলেশন হতে চলেছে। মানুষ যখন পাঁচশিলা ঠাকুরের মণ্ডপে ঢুকবে, তখন একটা অন্য ঘরানায় প্রবেশ করবে, এটাই বলতে পারি। আচ্ছা, ধন্যবাদ দাদা, কথা বলে খুব ভালো লাগলো। जरा उसका साउंड दिखाओ।
थीम सॉन्ग भी रिलीज हो गया और रिलीज होने के बाद अभी फिर से एक बार दोबारा चला जा रहा है, जो कि अभी हम लोग अभी सुनने वाले नहीं, ये डबल हो जाएगा यार।